Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah subhanahu wa ta'alaga cheksiz maqtovlar, suyukli payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga salavatlar jana salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli teleko'ruvchilar. Bugungi berimizda ulug' karimatli 2019-yilda Nurozasına baylanishdi. Orozoni buzuvchi narsalar, oroza jönündə, orozadagi mubah, ruxsat berilgan narsalar jönündə bir ana söylep bermekçimiz. Bugün geçmeyiz, dozaçarga konuğa çakıram. Oy, meni mi? Albatta sizde. Çoğun rahmat, bırak kayda varız. Mindal toyxanası. Ozaçarga buyurtmalardı kabul alabız. Üylönүү toy, kız uzatуу, jentek toy, юбилей жана башка тойлорду 150 кишиге чейин жогорку деңгээлде өткөрүп беребиз. Oh, чынында тамактар абдан даамдуу экен. Ооба, арзан жана даамдуу. Дарегим, Карпинка көчөсү 192, Жибек жолу менен кесилишет. Телефон номерим 0706 88 91 99. Tez tam жоопкерчилиги чектелген коому. $3500 başlap 40 күндө үй куруп берет. Жылуу, коопсуз, арзан, сиз күткөндөй жана ойдогудай болот. Дареги Бакаев көчөсү 44, Гагарин көчөсү менен кесилишет. Байланыш телефону 0709 38 74 74. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde jalpı orozanın bizge farz boluşu turalı kerimetli Kur'an'da bunday dep aytılgan. Ya eyyuhellezine amanu kutiba aleykumus siyamu kema kutiba alellezine min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Bu ayetin manisi o Allah Teala'ga iman keltirgen pendeler, iman keltirgen mo'minlar. Kutiba aleykum silerge жазылынды, mildet kılıp tağılındı. Orozo tutuşluk. Qanday ele murda, silerden murdaga adamlarga dagı orozo tutuş farz kılınganday ele silerge dagı orozo farz bolup berildi. Emni üçün berildi? La'allakum tattaqun. Siler Allah Teala'nın astında takva boluşuңар üçün deydi. Şahru Ramazan ellezî unzile fihil Kur'an. Orozonun ikinci kasiyeti dagı bir manilülügü. Bul Ramazan ayı 12 aydın sultanı. Oşul aylardan içinden özgöçe kılıp Ramazan ayını Allah Teala jarattı. Ramazan ayının özgöçölügün, özgöçe kupulga barıp durgan nerse bul Kur'an-ı Kerim'den Ramazan ayında düşüşü. Jana bul jönünde Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala aytat: "Şahrur Ramazan ellezî unzile fihil Kur'an." Manisi Ramazan ayı oşunday uluu kerimetli ay, bul aydın içinde Kur'an-ı Kerim adamlar üçün düşürülüngen hidayet bolup. Hidayattın manisi tuğra yol göstertүүчү bolup, bagıttoочу bolup, adamlarga tuğra yoldu göstertүүчү bolgon Kur'an-ı Kerim oşul Ramazan ayından içinde düştü dep aytılат. Ve bayyinati minel huda vel furqan. Elbette Kur'an-ı Kerim'in içinde tuğra yoldu bayandagan bayanlar var, daliller var. Vel Furqan men şahide minkumus şehra felyasumhu. Cenab-ı Furqan adal menen aramda ajratıp turuvчу Allah subhanahu wa ta'ala'nın astından gelgen bul kerimetli Kur'an biz üçün düştü. Kimdeki moşul Ramazan ayına güve bolgon bolsa tapsa degen söz. Allah ömür berip tafık berip bul orozadan kийинки orozaga çeyin amana sen жетишкен bolsa Allah Teala moşul adamlarga orozonu tutsun dep öküm berip jatat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadisinde aytat: "Enne raculen se'alen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem." Peygamberimizden sorap kaldı bir kişi gelip: "Ya Resulallah, o Allah'ın elçisi, akhbirni amma faradallahu aleyye min siyamin." Allah Teala orozo jönünde mağa farz kılgan nerseler jönünde kavar berip aytıp beriңizçi dedi. Peygamberimiz aytты: "Şahru Ramazan." Sen Allah 12 aydın sultanı kılgan oroza ayı gelgen mezgilde oroza tutsan tutkun jana oşol tutkan orozon farz oroza osu bolat dep düşündürdü. Andan başka da maga bir nese bar mı dedi. Jok, andan keyin saga başka farz oroza jok. Kalganı tutsan ıhtiyardуу nafil oroza bolat. Kalasan tutup beresin, kalasan tutpaysın. Tutup bersen al nafil bolat, nafildi kılgandan üçün Allah Teala koşunca savaptарды beret. Al emi farz oroza oşul 30 gündük Ramazan ayında gelgen
айдағы ораза парыз болып есептеледі. Шахру Рамадан Рамазан айының берекесі жөнінде, анын сооптуулугу жөнүндө дагы кабар берилген. Хазирет Абу Хурайра пайгамбарыбыздан бир хадисте мындай деп риwayat Lamma hadara Ramazan Рамазан айы, ораза айы кирип келгенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи бизге хутба жасап мындай деди. Qad ja'akum shahrun mubarakun. Чынында силердин үстүңөргө берекелүү ай келди. Алла Таала бул айдын оразасын силерге парыз кылды. Бул айда бейиштин эшиктери ачылат дейт. Туглaqu fihi abwabul jahim. Jahannamдын тозоктун эшиктери жабылат. Wa tughallu fihi ash-shayatin. Шайтандар кишенделип байланат. Жана бул айдын ичинде дагы бир түн бар. Ал түн Лейлатул Кадр түнү деп аталат. Кадыр түн деп аталат. Бул түн хайрун мин алфи шахрин. 1000 айдан жакшыраактыр. Мен хурима хайраха факад хурима. Оразанын сооптуу күндөрү жөнүндө, ораза айынын фазилети жөнүндө сурап калды. Пайгамбарыбыз айтат: бул оразанын ичинде туглaqu abwabun nar. Тозок эшиктери жабылат, бейиштин эшиктери ачылат. Баш бербеш бейбаш шайтандар байланат деген ушундай эле маанидеги хадисти айтып келип, анан мунун ичинде бир кошумчасын айтып кетет. Ал жерде юнади фихи малакун. Бир периште чакырык жасайт экен. Я багиял хайр абшир. Эй, жакшылыкты кылуучулар, куш кабар алгыла. Куш кабар алгыла. Оразанын куш ичиндеги соопторду топтоп алгандыгыңар үчүн силерге куш кабар болсун деп кошумча бир периште жар салып турат деген риwayatты келтирип кетет. Эми Рамазан айында ораза тутуучуларга сооп берилет. Ораза тутуучуларга ооз ачыргандарга дагы сооп берилет. Ошол жөнүндө дагы пайгамбарыбыз айтып кеткен хадис бар экен. Мен афтара яуман мин Рамадан. Ким ораза айында ифтар кылып адамдардын оозун ачырса, ага ошол адам тутканчалык канча ораза тутуп сооп топтосо, ошончо сооп берилет деп айтылат. Дагы бир башка хадистерде дагы ушундай маанилер айтылган. Оразанын ичинде ораза туткан учурда адам өзүн жаман иштерден сакташ керек, жаман сөздөрдөн сакташ керек, тилин ар түрдүү ушак айтуудан, бирөөлөрдү ушак кылуудан, бирөөлөрдү тилдеп көңүлүнө азар берип көңүлүн орутуудан деги тил менен жасалчу жаман иштердин бардыгынан сакталыш керек. Жана ошондой эле колу менен, дене тулку бою менен аткарылуучу жаман иштерден дагы сакталыш керек. Ораза бир эле жеген ичкенден сакталуу эмес, ал бүт дене мүчөлөрдүн оразасы болот. Ашказандын оразасы демек жемек ичмектин өзүнө тыюу болсо, башка дене мүчөлөрдүкү ошол арам нерселерден өзүн сакташлык менен болот. Демек кимде ким ораза туткан болсо, ал тилин дагы ораза туттурсун. Калган дене мүчөлөрүн дагы ораза туттуруп, адамдар менен урушпасын. Эгер адамдар менен урушуп кете турган болсо, айтсын инни саимун. Кечиресиң, мен оразадар элем деп айтып койсун. Мына ошондо өзү дагы урушун токтотот, ал уккан адам дагы кой оразадардын оразасына кемчилдик келтирип койбойн деп урушууну токтотуш керек. Эгер кимдир бирөө оразалыгын билбестен уруш баштап алган болсо эмне кылыш керек десе, анда эки тарап бири-биринен тез аранын ичинде кечирим сурап, бири-бирине өзлөрүнүн ораза экендигин эскертип, урушуп жаткан урушун дароо токтотуш керек. Андай кылбаса, оразанын соогу кетип калат. Ораза тутту деген парызды аткарды деген нерсе болсо болгону менен, анда эч кандай бир толук сооп болбой калышы мүмкүн. Ошондой эле ораза туткан адамдарга ар түрдүү адамдардын деңгээлине жараша Алла субханаху ва таала оразада жеңилдиктерди берген. Эркек аял дебей, жашкары дебестен телегей тегиз ораза тутууну бардыгына парыз кылган. Эми сапарда болуп калган инсандар, ооруп калган инсандар, же боюнда бар инсан аялдар, же көкүрөк эмизген аялдар болгон болсо, мындайларга убактылуу оразасын токтотуп турууга уруксат берилет. Булар сапарын бүтүрүп келгенден кийин
орусунан айыгып кеткенден кийин, көкүрөк эмизген баласынын баласы чоңоюп калгандан кийин, айызы бар адам айызы токтогондон кийин ошол калып кеткен күндөгү орозолордун калдыгын сөзсүз тутуп берет. Бул парыз болот жана карыз парыз болуп мойнунда туруп турат. Андан башка бардык момун мусулмандарга Рамазан айында орозо тутуш парыз болуп эсептелет. Эч кандай себепсиз, үзүрсүз, жөн эле жалкоолонуп, ар түрдүү шылтоолорду алып орозо тутпай коюшлук бул күнөөкөрлүккө жатат. Алланын астында бул кылган иш үчүн жооп беришликке туура келип калат. Албетте күндүзүн күнүндө орозо тутуп жүрүп адашып адамдар оозун ачып алышы мүмкүн. Мындай себептер үчүн дагы орозонун бир канча түрлөрү айтылган. Кандай учурда орозо бузулуп кетет, кандай учурда орозо сакталып калат жана кандай учурда орозо бузуп алгандыгы үчүн 60 күндүк төлөм төлөп берет же 1 күндүк төлөм төлөп бериши жөнүндө дагы айтып берелик. Орозону бузулган учурда 2 түрдүү болуп бузулат. Bir buzgan uçurda jön ele bir gününe bir gün kaza kılıp beret. Dagı bir buzu bolat, anda bir gününe 60 gün kaza tutup beriş gerek bolat. Alganda uçurda jaralat. Egerde insan orozosun kata jol menen ataylap emes, tap-takır unutup kalıp bilbestikten adaşуу jolu menen oozun açıp algan bolsa, anda bir gününe bir gün kaza kılıp beret. Misal keltirsek, bir adam orozoluğun iyisinin çıkargan avalda bir nese jep koygun bolsa, anan orozoluğun istep ketken bolsa, mындай insanga kazası dağı jok, kafarası dağı jok. Kazası jok degeni, onun orozosу saktalуу boyunca, al iyisine gelgen mezgilden baştap orozosunu ulantıp kete beret. Sebebi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde aytat, "Men aftara fi Ramazan nasiyan." Kim Ramazan ayında orozoluğun taptakır unutup, kandaydır bir tamaktı, susunduktu içip algan bolsa, anan orozoluğunu istep kalgan bolsa, anda bul insan orozosu buzulmadı, orozosunu ulantıp kete beret. Fala qada alayhi ve la kafarata alayhi. Bul insanga kafarası dağı, anı 60 gün kaytarıp da tutup berbeyt, kata unutup kalgandığı için, al bir günde tutup berbeyt, orozosu saktalı boyunca. Başka bir hadiste aytkan, "Elbette rizqun razaqakallah." Eğer sen unutup, tap-takır unutup bir neseni jep algan bolsoň, anan istep kalıp oz jegeningdi toktotup kalgan bolsoň, anda saga deyt, Allah kayıptan bergen rızkısı bolupdur. Orozongdu ulantıp kete bergen dep bir insan kalıp Peygamberimiz özünün sözünü aytkan. Buna oşondan ulam, eğer adam tap-takır unutup orozosunda bir neseni jep algan bolsa, al darı orozosunu ulantıp kete bersin. Ekinci suret. Eğer adam orozoluğun estip turat, birok kata, ataylap emes, estep ele turat, orozomdu etet kılayın dep, misal üçün darat alıp jatat. Darat alıp jatıp, kokustan ele oozuna sulu alganda, katura kalıp jutup algandıktan adaşıp tamagına sulu ketip kaldı. Mындай учурда ataylap emes, adaşıp açıp algandık sebepten anın orozosu buzuldu. Bu учурда bir gününe bir gün orozo tutup berүү ayıbı salınat. Emi ekinçisi var, dağı başka bir orozoluğun estep turat. Kursağın açtığın şıltoolap, çıçıdabastı kılıp, orozosunu bile turup, ataylap, tamak jep alıp, su içip alıp, je başka bir jolдор менен orozosunu açıp algan bolsa, anda kafara dep koyot. Munda çoğun günökör dagı bolot. Orozonu çıdabastı kılıp ataylap açıp bergendigi üчүн al insanga bir gününe 60 gün üzgültüksüz orozo tutup beriş ayıbı salınat. Oşonduktan orozo tutkanda adam çıdamkay boluş gerek, ataylap açıp jibirmеш gerek. Albette oorup kalıp sebepten orozo karmap oturat, oorup kaldı. Orozo uşunçalık katуу boldu, aga çıdap bolboyt. Mümkün al operatsiya bolуп kalışı mümkün, özünü jogotup kalışı mümkün. Uşunçalık katуу ooru boldu, anı dары içpese arkası kalbay kaldı. Mындай учурда oozun açkanга уруксат берилет. Bir gününe bir gün kaza kılıp beret. Bul sebeptүү boldu. Ooruu payda bolgon sebeptүү. Orozonu toktotууга олуттуу себеп пайда болгондугу үчүн bir gününe bir gün kaza kылат. Эми себептен себеп жок эле оозун ачып алган учурда bir gününe 60 gün
кафара кылып орозосун тутуп беришке туура келип калат. Дагы бир учурлар бар. Адам орозо мезгилде кускусу келди дагы. Атайлап кускан жок, колун салып кускан жок, же бир нерсени көрүп көөнү айланып кускан жок. Бул отурган өз-өзүнөн көтөрүлүп келип, оозун толтурган, токтотса дагы токтогонуна карабастан косондусу чыгып кеткен болсо, мында дагы бул инсандын орозосунда вала каза алейхи вала кафарата дейт. Буга каза дагы жок, кафара дагы жок. Мунун көптөгөн сүрөттөрү болот. Аз келген болсо эч нерсе болбойт. Эгер оозду толтуруп кусуп салган болсо, анда орозосу бузулуп кетет. Bir күн каза кылып бериш керек болот. Эми дагы ошондой эле орозону ичинде орозого кээ бир жагдайлар пайда болуп калышы мүмкүн. Кандай мисалы үчүн ооруп калган себепти айттык. Өзүн жоготуп койгон себептүү, мындай себептерде албетте орозону токтотуп турууга мүмкүнчүлүк берилет. Эми орозонун адептери жөнүндө айтып кетелик. Орозо тутуучу инсанга бир канча адептерди сакташ менен орозо көркүнө чыгат. Орозонун сооптары дагы артып барат. Ал биринчиси ас-сухур. Орозо туткан адам сөзсүз саарылыкка турганы жакшы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Тасаххару фа инна сухур барака." Силер эрте менен туруп саарлык сухур оокатын жегиле, саарлык тамагын жегиле. Анткени саарлыкта эрте мененки тамакка Аллах Таала берекесин койгон дейт. Барака биз ар кимибиз ар кыл түшүнөбүз. Бараканы биз мүмкүн билбешибиз мүмкүн. Хакыйкый Аллах тараптан келе турган береке мына ушул сухур таамында коюлган. Ошондуктан биз сааркы тамакка туруп жесек, бул орозонун адеби болот. Уйкуга кызганып, же болбосо тамак жегиси келбей инсан турбай коюшу мүмкүн. Андай эмес, саарлыкка сөзсүз туруп, табитке жараша сөзсүз саарлык тамакты жеп чашыш керек. Кээ бир инсандар саарлыкка туруп, уктап калып, турса убакыт өтүп кеткен, саарлык кылбай калыпмын деп, бир уртам суу ичип, анан оозумду жаап койдум дейт. Бул ката, жаңылыштык. Ал жабык турган оозун ачып алды. Эгер инсан уктап калган болсо саарлыктан, анда орозосун улантып кете бериш керек. Ниет кылып коет, мен эрте менен кечке чейин орозо тутууну ниет кылдым деп коет, орозосу уланып кете берет. Болгону уктап калгандыгы себептүү сааркы тамакты жебей гана калды. Жана ал инсан үчүн албетте күндүздүн күнүндө бир аз кыйынчылык туурушу мүмкүн, бирок кийинки күндөн баштап сөзсүз саарлыкта оокатына турчу болуп калат да. Андан кийин фитр, ооз ачуу. Момундун эки курсанчылыгы бар деген. Бири бейишке киргенде, экинчиси ушул ооз ачар мезгилде. Ооз ачарлыкты күтүп отурган мезгили момундун эң курсанчылык мезгилдеринин бири деп айтылат. Жана ооз ачууну убактынан өткөзүп жибербеш керек. Жана убакыт жакындаган сайын дуалардын кабыл болуусу тууралуу пайгамбарыбыздан көп хадистер келген. Ооз ачар алдында дуалардын кабыл боло турган учур болгондуктан баардыгыбыз алаканжайып Аллах Тааладан өзүбүз үчүн эң маанилүү болгон дуаларыбызды тилеп калышыбыз керек. Дуалар кабыл болот. Бул мустахабы таъжилул фатр. Ооз ачууну шашылдыруу. Кандайдыр бир жумуш менен ар нерсе себептүү кылып ооз ачканды аркага сүргөн болбойт. Убактысы келди, дароо убактысында оозун ачыш керек. Ошондой эле жана айтып өттүк, дуа кылышлык фитр учурунда ал-куффу амма танафул ма'сиям, орозо учурунда тыюу салынган нерселерден сак болуш керек. Бул адаттагы нерселер, адаттан тышкы нерселер дагы ар түрдүү нерселер. Орозо өзү адамга такваны алып келүүчү нерсе болгондуктан, бул орозодо адам таква болгонго аракет кылыш керек. Сөгүнүү, сагынуу, жаман адаттар, урушуу, эми албетте курсак ач болгондуктан адамда ачуу пайда болушу мүмкүн. Ошондой моменттерде өзүнүн мүнөзүн жаап, жаман мүнөздөрүн жаап жашырып, адамдар менен урушпаганга аракет кылыш керек. Рубба саимин лейса лаху мин сиямихи илля жуу' дейт. Пайгамбарыбыз айткан, көптөгөн орозодарлар болушат. Орозосун тутушат, ооздору жабык болот. Алардын кечке ачка жүргөндөн башка эч нерсе таппайт дейт. Ал эми рубба qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-suhr.
Көптөгөн түндөсү туруп ибадат кылуучулар болот. Алардын кылганынан эч нерсе пайда калбайт. Түндөсү турган эле болбосо дейт. Эмне себептүү? Себеби ал оразадарлыгын унутуп калып адамдар менен уруша бергендиктен. Оразонун адебин, оразонун шаанын, шөкөтүн сактабагандыктан анын оразосунда ачка жүргөндүк эле болбосо эч кандай сооп болбойт деген сөз. Түндөсү туруп намаз окуган менен күндүзү адеп аклаганда өзгөрүү келбесе, ыхласында Кудай Таалага болгон чын ыхласында өзгөрүү келбесе, дагы эле эл көрсүн үчүн ибадат кылып жүргөн болсо, анын түндөсү туруп кылган ибадатынан да пайда жок деген сөз болду. Алла субханаху ва таала бардыгыбызга ораза айын мерекелүү кылсын, куттуу кылсын. Ораза айында айтылган бардык соопторду топтоп алганга Кудай мүмкүнчүлүк берсин. Жана ошол жогоруда айтылган оразанын адеп ахлактарына бузуучу, бузулбоочу нерселерине амал кылышты Кудайым тавфик берген болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Болса, бүгүн кеч мен сизди озачарга конокко чакырам. Ой, мениби? Албетте сизди. Чоң рахмат, бирок кайда барабыз? Миндаль тойканасы. Озачарга буйртмаларды кабыл алабыз. Үйлөнүү той, кыз узатуу, жентек той, юбилей жана башка тойлорду 150 кишиге чейин жогорку деңгээлде өткөрүп беребиз. Чынында тамактар абдан даамдуу экен. Ооба, арзан жана даамдуу. Дареги, Карпинка көчөсү 192, Жибек жолу менен кесилишет. Телефон номери 0706 88 91 99. Тез там жоопкерчилиги чектелген коому. $3500 баштап 40 күндө үй куруп берет. Жылуу, коопсуз, арзан, сиз күткөндөй жана ойдогудай болот. Дареги, Бакаев көчөсү 44, Гагарин көчөсү менен кесилишет. Байланыш телефону 0709 38 74 74.